नमः शिवाय। कालिकी होची संकट तारिणी व्रत जो मंगलवार किंबा शनिवार दिन रथयात्रा अनुष्ठित होता है माने ठाकुर रथरे थांती सेही समय यही विपद तारिणी व्रत पालन हुए। चलतु विपद तारिणी व्रत बही पढ़ा तापर तार कहानी जानिबा। व्रत कथा। ओम दुर्गाय नमः श्री गणेशाय नमः नमः दुर्गा देवी माता चरणे शरणे दुर्गा कथा मन दे शुण सर्वजन आषाढ़ 9 दिने ए व्रतर विधान मंगलवार करवा अटई प्रमाण। कुलांगना नारी माने कर ए व्रत चतुर्भोग फल निश्चय हईब प्राप्त। बासवस्त्र शौचर करिब जतन शौचर करिब जतन हलदी अँला घेनी करिब स्नान आनंद मनरे हेब गृहे परवेश। ओदा वस्त्र पालटिण पिंधि भल वस्त्र नयने कजल घेनी पिंधिब सिंदूर नम वृंदावती बोली तही देव जल तरण उदके नहीं पात्र रखिब पात्र रे व्रत विधि सारिण पाइब संगतरे। ब्राह्मण मुखरु एही कथा को शुणिब ब्राह्मण भावे ऊँची हईन पड़िब। गणेश नाम रे एक कलश स्थापिब दुर्गा नाम धरी गुआ गोटिए रखिब। कर्पूर चंदन धूप जाली दीपावली नाना पुष्पमान देव मने भक्ति करी। मंदार बेलपतर रखी जतन रे नम दुर्गा बलि देव गाव कलशरे। 13 क्षीय सूता धरी करिब त्रिगुण 13 बयसर पिलार हातरे मापिण। 13 हाथ देवा विधि अटई प्रमाण एही रूपे करिब व्रत को जतन। 13 गोटी निर्विघ्न तंडोल रखिब आनिकरी 13 व्रत गणी मिसाइब। 13 गोटी गुआ पुणी रखिब जतने सिंदूर देव तहिरे भक्ति करी मने। रुद्र पत्नी श्री दुर्गा नाम को जपिब 13 गोटी गंठी देई हस्तरे बांधिब। दुर्गा नाम धरी प्रथम गंठी देव नम कात्यायनी बोली हृदय भाविब। तृतीय गिरिराज बरंकर जेमा चतुर्थ विमला नाम जप सर्वभामा। पंचम चंडी नाम अटे जाज्ञ सेनी कलिका कालिका रूपे विजे अछंती धरणी। हिंगुला मंगला नाम अटई प्रधान लुचकाई नाम गोटी रुद पद्मे घेन। इहंता विहंता जोग माया ठाकुराणी जाजपुर बिरजा नाम अच्छी धणी। दयामयी दया कर ए जग धारिण पार्वती नाम रे हेले ईश्वर घरणी। एक एक नाम धरी गंठी पकाइब मनबांछा जणायण ग्रहण करिब। 13 गोटी मंडा पिठा पानी छड़ाइब जले 1 गोटी देई भक्षण करिब। कुलांगना माने शुण हई एक मन दुर्गांकर कथा जे हईला बखाण। नमस्ते कात्यायनी माग अनादि माहेश्वरी सत्यजुगे वैशासुर दर्पचूर्णकारी कलजुगे कराली विकट वीरकाली शिरे सिंदूर ग हस्तरे जपमाली। टह टह शब्दे गह गह घर ध्वनि किलिकिला शब्दरे कंपई मेदिनी। टह टह हासिनी ग चक्रत चाहाणी नेत्रे कजल रेखा सभा ठाकुराणी। मुकुतार हार माग कन्नरे कुंडल कंठरे पदक माग दिशे कि सुंदर। कटिरे सभा माग भैरव कांति लह लह जिहा माग कालजे मूर्ति। चंडी चामुंडा मान तर आज्ञा भर्ती दिवानिशी तपाख खटिण थांती। चांचका चामड़ा माग अटे डांकेश्वरी तर गुण कहिब के नरदेह धरी। ऊर्ध्वगति धारिणी माँ पिंगल बदनी अर्धनिशा ऋतु करु त्रिपुरा भवनी। गगने आसन भ्रमु 14 भुवन तपादको ध्याय जने मागंती शरण। क्षण क्षण के प्रकाश करु तर काया सोईछारे हऊ मनुष्य देह प्राया। बालवृद्ध तरुण माग 3 रूप धरु संकट पड़िले तू ही प्राणी को उधारु। अष्ट अष्ट दिने पढ़ई तुम बार उपासना करती नित्य सुज्ञ नर। आषाढ़ 9 दिने व्रत करती तहर सुलक्षणे कुलबधू पूजंती प्रयर। एक मन हई कले पूजार विधान मनबांछा मान निश्चय हई पारे पूर्ण। मन स्थित एक मने जे जन भजंती देव धन्य धान्य माग फिटाऊ दुर्गति देवता माने चरण पशिले शरण मानव हईण माग कहिबी के बण। सत्यजुगे ब्रह्मा को जे पढ़िला कषण निस्तरिले कषण तुमको स्मरण। शंखासुर हरि नेला माग वेदपथि जानिन प्रसन्न शीघ्र हईल पार्वती। ब्रह्मांकर स्तुति माग सही न पारिले शंखासुर ए बेश उद्धारिले। वेदपथि पाई ब्रह्मा हरस हईले ब्राह्मणी नाम गोटी तुमको देले।
ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚରଣେ ଶରଣ ସଂସାରେ ରଖିଛୁ ମାଗ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନାମ। ରୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ମାଏ ପଡ଼ିଲା କୋଷଣ ଚିନ୍ତା କଲା ମାତ୍ର ଯାଇ ହୋଇଲା ପ୍ରସନ୍ନ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନେ ନାଥ ଗରଳ ଭକିଲେ ଅଚେତନ ହୋଇ ସେ ମୋହ ହୋଇଗଲେ। ଯୁଗଲ ସ୍ତୁତି ଯହୁଁ କଲେ ପଶୁପତି ଜାଣିନ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଗ ହୋଇଲ ଝଟତି। ହର ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ସହି ନ ପାରିଲ ଗଙ୍ଗା ରୂପ ଧରି। ହରିଣରେ ବିଜେ କଲ ହରିଲ ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା ଫେଡ଼ିଲ ଦୁର୍ଗତି। ହରଚଣ୍ଡୀ ନାମ ଗୋଟି ଦେଲେ ପଶୁପତି। ଜୟ ହରଚଣ୍ଡୀ ମାଗ ଚରଣେ ଶରଣେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗତି ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ମାଗ କଲେ ବହୁ ସ୍ତୁତି। ନିର୍ବାତ କବତ ସେହୁ ସ୍ୱର୍ଗଜୁର କଲେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅରଣ୍ୟେ ରହିଲେ। ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭକ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି ମାତ ଉଦ୍ଧାରିଲ ତହୁଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ମାଗ କହି ବଚନ ଆହେ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଗ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଣ। ତୁମ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନକୁ ହକାରିଲେ ନିର୍ବାତ କବଚ ନାସି ସ୍ୱର୍ଗ ରକ୍ଷା କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହରସ ହୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣ ନାମ ଗୋଟି ତୁମକୁ ହି ଦେଲେ। ଜୟ ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣୀ ମାଗ ଚରଣେ ଶରଣ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ମାଗ ବାଞ୍ଛା କର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମ ଦେବତାଙ୍କ ମାଗ ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗତି ଗୁରୁପୁତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଦାଶରଥି। ଚକ୍ରଧର ହରି ଯମ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଥିଲେ ଭୟ ପାଇ ଜନ୍ତୁପତି ତୁମକୁ ସ୍ମରିଲେ। ଅନେକ ଯେ ସ୍ତୁତି ଚହୁଁ କଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଜାଣିନ ପ୍ରସନ୍ନ ତୁ ହୋଇଲୁ ପାର୍ବତୀ। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଦିଅ ବୋଲି ଶୂନ୍ୟ ଡାକ ଦେଲେ ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ସହି ନ ପାରିଲେ। ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଯମ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜଗତ ରହିଲା ମାଗ ତୁମରି କୀର୍ତ୍ତି ଜୟଚଣ୍ଡୀ ମାଗ ଗୋଟି ଦେଲେ ଜନ୍ତୁପତି। ଜୟତୁ ଜୟଚଣ୍ଡୀ ମାଗ ଚରଣେ ଶରଣେ ସୁମରଣା କରନ୍ତି ଗୋ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗଣ। ଜୟଚଣ୍ଡୀ ମାଗ ଚରଣେ ଶରଣ ସୁମରଣା କରନ୍ତି ଗୋ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗଣ। ଦଶରଥ ଠାକୁର ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟେ ଦାଶରଥି। ପିତା ବୋଲେ ରାଜ୍ୟ ତେଜି ବନବାସ ଗଲେ ଗୋଦାବରୀ କୂଳେ ବହି ଦେଇ ହରାଇଲେ। ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗତି ମାଗ ତତେ ସୁମରିଲେ ନାନା ମତେ ସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ତେଜି ଦୁଃଖରେ ହୋଇଲୁ ତିନି ଜଣ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ଆମ୍ଭ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଜାଣ। ବହି ଦେଇ ହରାଇ ହୋଇଲି ନିରିମାଖି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ନୃପତି ମାଗ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖି। ରକ୍ଷ କପି ବଳ ଘେନି ହୋଇଲେ ସେ ସାହା ଦକ୍ଷିଣର ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ଥିଲେ ବିଂଶ ବାହା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାମର ମତେ କରିଗଲା ଯାହା ତିନି ପୁର ଜନନୀ ଗୋ ନ ଜାଣୁ କି ତାହା। ବରା ନିଧି ବାନ୍ଧିଲି ମୁଁ ଧର୍ମ ବଳ ଘେନି ସୁବଳରେ ରହିଲି ଅଜୟ ଗଡ଼ ଜାଣି। ଅଜୟ ଯେ ଲଙ୍କା ମାଗ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ମୋର ବର ପାଇଛି ବିଶ୍ରାବର ସୁତ। ଏ ନର ବାନର ଅସୁରଙ୍କ ଭକ୍ଷ ପାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯୁଦ୍ଧ କଲି ଆଗମନ। ଦୁର୍ଗତି ପଡ଼ିଲା ମାଗ ଦୁର୍ଗା ହୁଅ ସାହା ମହର ବନବଂଶା ପୁରା ମହାମୟା। ଅନେକ ଯେ ସ୍ତୁତି ଯହୁଁ କଲେ ଦାଶରଥି ଜାଣିନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ତଡ଼ତି। ସିଂହ ବାହନରେ ଯାଇ ଆଗେ ଉଭା ହେଇ ଶ୍ରୀରାମ ବନ୍ଧନ ହେବା ନୟନ ଦେଖିଲ ହୋଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ ହେ ଦଶରଥ ସୁତ। ମାର ହେ ରାବଣ ଲଙ୍କା କର ହେ ନିପାତ ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ରାମ ଏମନ୍ତ କରିବ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ବିଧ୍ୱଂସିବ ବିନତା ନନ୍ଦନ ପକ୍ଷୀ ବରଷୁ ମରିବ। ଆସ ତୁମ୍ଭ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନ ଫେଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବଚନ ସେ ଶୁଣିଲେ ଦାଶରଥି ଝଟତିରେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖଗପତି। ଜୟତୁ ଖଗବର ଅଟୁ ବିଷ୍ଣୁର ଦାସ ଜୟତୁ ଖଗବର ଭକତର ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟତୁ ଯେ ଖଗେଶ୍ୱର ଉଧରି ଧରିବା ଜୟତୁ ଯେ ଖଗେଶ୍ୱର ଘେନ ମୋର ସେବା। ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଥିଲା ରଘୁନାଥ ସୁମରଣେ ଆସନ କମ୍ପିଲା ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲା ସେହି ତାର ସୁତ ମନରେ ଜାଣିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁନାଥ। ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଭାରି ନାଗଫାସେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଆହୁରି। ଜୀବଇଁ ବଳିଣ ମନେ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ନୟନ ପୁରାଇ ଆଜି ଦେଖିବି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏତେ ବିଚାରିଣ ବେଗେ ବୀର ଉଠିଗଲା ବେଣୀ ନୟନରେ ଅମୃତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଖେପି ଗଲା ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଦେଖି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଦେବତା ସକଳ। ପକ୍ଷୀ ବାହୁ ଶବ୍ଦରେ ସମୁଦ୍ର ଉଛଳିଲା ଅରଣ୍ୟ ପର୍ବତ ସର୍ବ ମେଦିନୀ କମ୍ପିଲା। ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତନୁ ବିସ୍ତାରିଲା ପବନ ବେଗରେ ପକ୍ଷୀ ରାଜ ଗମିଗଲା। ଗମାଇ ପକ୍ଷୀରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲ କି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ନୟନେ ଦେଲ କି ଅନାଇ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ
ଅଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଭିଡ଼ି ଅଛି ନାଗ ଫାସ ଚେତନା ନାହିଁ ତହିଁ, ଏ ଦୁଃଖ ସହିବ କେ ବା ନରଦେହ ବହି। ସଧିରେ ସଧିରେ ବୀର ଭୂମିକୁ ଖସିଲା, ସଂଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଗରୁଡ଼ ଗମନ୍ତେ ଯେ ଜାଣିଲେ ଅହିବର ଭୟ ପଳାଇ, ପଶିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଅମୃତ ଘେନି। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିରେ ଅମୃତ ବର୍ଷିଲା। ଚେତା ପାଇଲେ ତହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଘୁପତି, ଫିଟିଗଲା ନାଗଭାସ ମେଣ୍ଟିଲା ଦୁର୍ଗତି। ଉଠି ଉଭା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ, ଭକ୍ତି ଭାବେ ଗରୁଡ଼ ଛେ ପ୍ରଣାମ କରଇ। ଉଠ ଉଠ ଗରୁଡ଼ ବୋଲନ୍ତି ଚାପ ପାଣି, ମହର ତୁ ଭକ୍ତ ଜନ ହିତ ଗୁଣମଣି। ଗରୁଡ଼ ବୋଲଇ ଧୀରେ ଜଡ଼ ବେନି କର, କିଣିଲାର ଦାସ ସିନା ଅଟଇ ତୁମର। ଯାଅ ଯାଅ ପକ୍ଷୀ ବର ତୋର ନିଜ ପୁର, କି ଦେଇ ସୁଝିବି ଅବା ତୋର ଉପକାର। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ବିନୟ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ଆତ୍ମା କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲା। ଶ୍ରୀପଦ୍ମରେ ପାଦରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ମୁଁ କଲି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାପ ହେଲେ ବିଧ୍ୱଂସିଲି। ତୁ ଗରୁଡ଼ ଏବେଳକୁ ହେଲୁ ପିତା ମାତା, ଆନ ଜନେ ଆସିବା କେଉ ଧରି ଧରନ୍ତା। ଶ୍ରୀରାମକୁ ଗରୁଡ଼ ସେ କରଇ ମିନତି, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ସର୍ବଯୂଥପତି। ମହଠାରେ ଗରୁଡ଼ ହେ ଦୟା ରଖିଥିବୁ, ସୁମରଣା କଲେ ବାବୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବୁ। ମେଲାଣି ପାଇ ଗରୁଡ଼ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ନିଜ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାରିଣ ଆକାଶେ ଖେପିଲା। ଚଳିଗଲା ବିରାଜେ ଉତ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ, ନିଜ ସ୍ଥାନେ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଇ। ଜଗତରେ ରହିଲା ସେ ତୁମର କୀରତି, ସର୍ବଦା ରହୁ ମା ତୁମଠାରେ ମୋ ଭକତି। ଜୟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଗ ଚରଣେ ଶରଣେ, ରେରେକାର ଶବ୍ଦ କରି ବିନ୍ଧିଲେ ପୌଣ ବାଣେ। ରାବଣର 10 ଶିର ପକାଇଲେ କାଟି, କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟି ଗଲା କି ଅରିଷ୍ଟି। ଲଙ୍କାଗଡ଼େ ଧରାଇଲ ଛତ୍ର ବିଭୀଷଣ, ତୁମ ଯୋଗୁ ଜୟ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ନାମ ଯେହୁ ପ୍ରଭାତେ, ସୁମରେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ନିଜ ହିତ ପରିତ୍ରାଣ, ଧର ଏହି ନାମ ନରହରି ବାରମ୍ବାର କରଇ ପ୍ରଣାମ। ଗତି ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଦାନେ, ଜଗମାୟା ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ସଂହାରିଣ। ରଖିଛନ୍ତି ମହି ମନ ସ୍ଥିର କର ଏବେ, ଏହା ପଡ଼ ସୁଜ୍ଞଜନ। ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ନର, ନାନା କ୍ଲେଶ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଦୂର। ଏବେ ତ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ରତ ବହି କଥା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ସବୁ ମାନେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ହୁଏ। ମା ବିପଦ ତାରିଣୀ 108 ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ହଜାର ହଜାର ମାନେ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 13ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପରିବାରର ଶୁଭ କାମନା କରି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ମାଜଣା ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କହିଥିଲି, ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ଓ ବିପଦ ତାରିଣୀ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ପୁରା ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ବ୍ରତରେ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ବି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଶକ୍ତିପୀଠ, 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେଠି ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇଟା 13ଟି ବ୍ରତରେ 13ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ, 13ଟି ମଣ୍ଡା ଏସବୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ବିଧିବିଧାନ ଏହି ବିପଦ ତାରିଣୀ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ସମାନ। ଏହାକୁ ରଥ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କାରଣ ଠାକୁର ରଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏସବୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରଥ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଆଷାଢ଼ ମାସ ମାନେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରୁ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼େ ସେଇଦିନ ହୁଏ। କିଛି ଜଣ କହନ୍ତି ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼େ, ସେ କଥା ହୁଏ। ଇଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏହି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ, ଯାହାକୁ ରଥର ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।